सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिसे अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श दिखें कब आँखी रहा तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदिया कर सरबस अंतर राखी वेद पुराण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना पाखी जप राम नाम नानक निस्तरिय होर दुतिया बिरथी साखी वेद पुराण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना पाखी जप राम नाम नानक निस्तरिय होर दुतिया बिरथी साखी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द
जो 1227 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार ज्ञानी परविंदरपाल सिंह बुट्टर दमदमी टकसाल जथा पिंडरा मेहता आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। अज इन्हां दी विदायगी है। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित पाठ बोध समागम गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब हो रहा है। समा है शाम नूं 4 बजे तो लैके रात 9 बजे तक अते 11 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक। ये बीबियां भैणां मातावां वास्ते विशेष समा रखा गया है। मेरी 2 हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, भाई आपां गुस्सा करते हैं कि सानू क्यों कहा जाता है कि बाणी पाठ सिखो। ना सिखो नानक प्यो जाके किते होरों सिख लो। पर मेरी अपनी मनौत है कि जे मैनू पता लग जाए कि किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, मैं तो उधारा नहीं देवांगा। स्कूटर चलाना नहीं आता, मैं चाबी कदे नहीं देंगा। पर अकाली बाणी, रब तुर की बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार है। असी हर एक नूं कहने भी ढोलकी फड़ लो, शैणे फड़ लो, तो जिद्दां पढ़ी जाती उदा ही पढ़ दिओ। तो फिर वो जिद्दां पढ़ते ने। देखो जिन्हों बाणी दी सोझी नहीं वो तक सुखी है, पर जिन्हों बाणी दी सोझी है ਉਹਦੀ फिर आत्मा रोंदी है भी बाणी नाल कर की रहा बंदा। बीबिओ भैणों तुसी हर साल सुखमनी पढ़ना हुंदा है, तुसी बच्चों नूं अगों बाणी नाल लाउणा हुंदा है। गुस्सा रोस करन दी मन विच लोड़ नहीं है। जिंदगी विच एक पाठ बोध जरूर करना चाहिए। अज ना करो फिर कर लो। हुण समा है तो भाई जग लग्या होया है, तुसी भी लाहा खट लो। नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं आरंभ होवेगा, जो श्री ननकाना साहब पाकिस्तान जाना है। सोने की पालकी श्री करतारपुर साहब, सोने का चवर श्री ननकाना साहब भेटा किया जाना है। सो जिन्हां ने सेवा दे विच हिस्सा पाउणा होवे, 3 गुरुद्वारा साहिबाना विच गोलकां लाइयां गईयां हन। आप जी हिस्सा पा सकते हो। बच्चों का जिहड़ा बाला प्रीतम फ्री एजुकेशन स्कीम ये कारज है, ये बहुत वड्डा परोपकार है। फैसला कर लो कि एक दिन 1 कप चाह का घट पीना है, पर रोज़ 10 रुपये घर गोलक ला के उहदे विच पाउणे ने और देने उसनूं ने जिहड़ा बच्चों नूं फ्री पढ़ावे। आओ एक ऐसा साझा फंड बनाइए। सिख कौम का कोई भी बच्चा 12 तो घट ना पढ़िया होवे। यहूदियां ने साडे नालों वध कुट खाधी है, वध उन्होंने अपने आप नूं मरवाया है। पर उन्होंने ऐसा एजुकेशन का पल्ला फड़िया कि अज वर्ल्ड की इकोनमी यहूदी चलाते ने भाई। सो मेरा सब्जैक्ट नहीं है कि मैं दूजियां दे तारीफ विच अपना समा लगा दिया, पर कई बारी हलूणा देण वास्ते नहोरा देना पैंदा है कि आपां बहुत पिछे हाँ। आपे आटा गुन लैने, आपे दाल बना लैने, आपे लंगर छक लैने, आपे नारे ला लैने। राज करेगा खालसा। भाई राज खालसे ने करना है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ। ਕੀਤੇ ਗਨਉ ਅਸੰਖ, ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੂਲੀਐ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਐ। ਲੋਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ, ਕਾੜ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਕਿਆ ਹਮ ਕਥਹ ਕਿਛ ਕਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਹਿ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਧੂਰ ਇਕ ਮੰਗੋ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਇਓ ਸਰਾਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ, ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਏਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹਤ। ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਦੇਖ ਹੈ ਕਬ ਆਖੀ, ਰਹਾਉ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2-4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਹਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੱਪਾ ਰਾੜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਐੜੇ ਕੰਨਾ। ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਪੜਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬੀਨਾ। ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਪੰਗਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਉਂ ਅੱਖਰ ਆਉਣਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਜਿਤ ਨਿਮਖ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਵੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਤੇ ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ। ਸਾਈ ਮਤ ਸਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ। ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੀ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ। ਉਹੀ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੁੱਧੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਪ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹੀ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ
ਉਸ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਸਮਝਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਤੇ ਯਮਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਹੋ ਸੁਨਹੁ ਸੀਖ ਇਹ ਮੇਰੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਿਸਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਰਧ ਵਿਸਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਆਕਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਧ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਵਿ ਦੀ ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿਸਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਪ ਵਿਸਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਉੱਤਰ ਆਇਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਰੂਪ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਕੱਕਾ ਰਾਰਾ ਤੱਤੇ ਕੰਨਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਕਰਤਾ, ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸਮੁੰਦਰ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਅਰਥ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਰਥ। ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਇਕਵਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਨ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਉਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਹੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 35 ਅੱਖਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਨੰਗਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਤਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਾਹੂ ਕਉ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਆਪ ਦਿਵਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 52 ਅੱਖਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ? ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਨੰਨਾ ਜਾਣਹੁ ਦ੍ਰਿੜ ਸਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਤ ਇਹ ਹੇਤ। ਉਹ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਜਾਣਹੁ ਅੱਖਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 35 ਅੱਖਰੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀਏ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ 35 ਅੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਔਖ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਗਾਂਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਉਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਮੁਹਾਰਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਜੋਗ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ
ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਲੱਭਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਾਂ ਲਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੌਣ ਵਿਸਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਉਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਦ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪਦ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੜੀਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਦ ਛੇਦ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਥਿਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਸੰਥਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁੰਝਾਈਏ ਨਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸੰਥਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਹਿਲੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਹ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਹ ਉਹ ਜੱਜਾ ਹਾਹਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੱਜਾ ਮੁਕਤਾ ਹਾਹੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਹ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਜਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀਕ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ। ਜਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣਿਆ, ਗਲਤ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ। ਕਾਂਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਾਂਖਾ ਦਾ ਮੂਲ ਅੱਖਰ ਹੈ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦਾ। ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ, ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਾਂਖਾ, ਤੇ ਆਕਾਂਕਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ। ਜਾਨ ਜੋ ਦਾਸ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ, ਕਈ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਨਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ ਕਾਮਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਸਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਗ ਰੰਗ, ਕੋਈ ਚੌਧਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪੀਏ। ਆਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕਉ, ਇਹੋ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਣ ਤਉ ਉਚਰਾਉ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਲਾਲਚ, ਸੱਚਾ ਲੋਭ, ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖਾਂ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਲੱਥ ਜਾਣ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਖੇ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸਤਕ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਜਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸੰਗਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅਡਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕੀਤੇ। ਤੈ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਫਤ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਉਹ ਦੀਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਅਗੋਚਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਨ ਕਾਂਖੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ,
ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਬਚਨ ਇਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹਤ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਚਨ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਇੱਥੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਪਾਏ। ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਧ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲਕ ਮਾਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਦੇਖ ਹੈ ਕਬ ਆਖੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਦੇਖ ਹੈ ਕਬ ਆਖੀ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਿਅਕ ਸਰੂਪ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕੀਏ। ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸਿਮਰਤ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੀਏ। ਇਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਜਬ ਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਚੇਤਨ ਚੀਤ ਉਦੋਤ ਸੋ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁਖ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤ ਵਸਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਵ ਨਾ ਬੁਝਹਿ ਗਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਪਤ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਦ, ਜਲ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲ ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤ ਹੈ। ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਅਲੋਪ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਰਤ ਪਿਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਤਰ ਜਤਰ ਮਨੋ ਜਾਤੀ, ਤਤਰ ਤਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤੀ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੂਰ ਹਰ ਦਰ ਚਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ,
रूह हर दर जिसम गुरु गोबिंद सिंह। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਤਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਭੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹਨ, ਤਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਰ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੋਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੇ ਐਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਤੈਂ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੈ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿਸ ਰਕਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗਤ ਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਤ ਤੇਰੀ ਜਾਏ ਨਾ ਲਾਖੀ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਲ, ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵਡਿਆਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੈਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਬੇਤਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰ ਸਰਬਸ ਅੰਤਰ ਰਾਖੀ। ਕਰ ਸਰਬਸ, ਸਰਬਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਬ ਅੰਸ਼, ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਇਆ ਹਮਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਦ ਗਈ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਣਜ ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰ, हर नामे की हमको सतगुर कार कुनी दी। हर नामे का हम लेखा लिखिया, सब जम की अगली कान गई। महाराज तेरे नाम की प्रीत, तेरी प्रीत ही साडा सब कुछ है। यही अपना सब कुछ समझ के अपने अंदर असां वसा के रखी हुई है। गुरु के प्यारे जिन्हां दी परमात्मा नाल प्रीति है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੀਪਕ ਪੈ ਆਵਤ ਪਤੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਲੱਗ, ਦੀਪਕ ਹੈ ਮਹਾ ਵਿਪਰੀਤ ਮਿਲੈ ਜਾਰ ਹੈ, ਆਲ ਚਲ ਆਵਤ ਹੈ ਕਮਲ ਪੈ ਸਨੇਹ ਕਰ, ਕਮਲ ਸੰਪਟ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਲ ਮੀਨ ਲਿਵ ਲੀਨ ਗਤ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਰਾਖ ਨਾ ਸਕਤ ਗਹਿ ਡਾਰ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੈ ਮਰੈ ਨ ਟਰੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਭੌਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀਵੇ ਦੀ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੇ ਪਤੰਗਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨੇ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੌਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਭੌਰਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੌਰੇ ਦੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਪਤੰਗੇ ਦੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਦੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇ? ਇਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ, 4 ਵੇਦ ਨੇ ਔਰ 18 ਪੁਰਾਣ ਹਨ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਨਿਸਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਤੀਆ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖੀ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਸਭ ਧਰਮ ਨਿਹਫਲ, ਸਭ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਜਾਨ, ਸਭ ਧਰਮ ਫੋਕਟ ਮਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੱਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਿਰ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਿਆਲ ਵਿਅਰਥ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਭਾਖੀ। ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਹੋਰ ਦੁਤੀਆ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।